Good morning, students. We are going to start chapter number 1, conventions and symbols. The syllabus of this topic is convention as per IS 962 1989, symbols for different materials such as earthwork, brickwork, stonework, concrete, woodwork and glass used in civil engineering construction. Graphical symbols for door and window, abbreviations, symbols for sanitary and electrical installations. Then second topic is types of lines, in which we are going to see visible lines, center line, hidden line, section line, dimension line, extension line, pointers, arrow, head or dots, appropriate size of lettering and numerals for title and subtitles, notes and dimensions. Then type of scale, that is monumental, intimate and criteria for proper selection of scale for various types of drawing. Then size of various standard paper or sheets, and last one is reading and interpreting ready-made architecture building drawing. So introduction to this topic. So drawing is the language of engineers. For a civil engineer, the concern is mainly about drawing of various buildings and various other civil engineering structures such as bridge, dam, airport, railway, tunnels, roads, automatic power plants, thermal plants, harbors and docks, river training structures, coastal structures such as breakwater, sea walls, etc. Drawings of all these structures come under civil engineering drawing. The drawing of residential building and public building comes under building drawing. Thus, building drawing is a small part of civil engineering drawing. Under the general category of engineering drawing, the student have learned various methods of projection, views of lines, planes, solids, various curves, sections and isometric drawing, etc. All this knowledge will be used in the study of building drawing. In India, the Bureau of Indian Standard, that is BIS, has laid down some norms for various aspects of building drawing. Though these are not strict rules, these norms are used for the sake of uniformity and convenience. These norms are known as convention of building drawing. The convention of building drawing म्हणजे थोडक्यात तर वरचं वाक्य बघा. In India, the Bureau of Indian Standards BIS has laid down some norms for various aspects of building drawing. Though these are not strict rules, these norms are used for the sake of uniformity. म्हणजे इतर टाइप्स ऑफ लाइन्स किंवा साइन कन्व्हेन्शन्स किंवा ॲब्रिव्हिएशन्स आणि सिम्बॉल्स हे जे आपण बघणार आहोत हे ॲज पर BIS आहेत आणि हे याच्यासाठी केलेले आहेत की जेणेकरून थ्रूआउट इंडिया एकाच टाईपचे कन्व्हेन्शन्स किंवा सिम्बॉल्स त्याचं मीनिंग एकासारखंच असावं. द BIS code number IS 962 1967 reframed in 1989
gives the various standard conventions to be used in building drawing. These conventions are described here. हा BIS कोड जो आहे IS 962 ओरिजिनली 1967 साली तयार झाला आणि नंतर तो 1989 मध्ये रिवाइज झाला. Now purpose of this IS 962, it gives size of drawing and lettering. म्हणजे या नॉर्म्समध्ये आपण जे ड्रॉइंग काढणार आहे त्या ड्रॉइंग्समध्ये कुठल्या प्रकारचे स्केल्स वापरायचे आणि कुठल्या साईजमध्ये लेटरिंग करायचं ह्याचं नॉलेज आपण होतं. देन डायमेन्शनिंग मेथड्स, सिम्बॉल्स अँड ॲब्रिवेशन. त्याच्यानंतर डायमेन्शनिंग मेथड म्हणजे डायमेन्शन कुठल्या पद्धतीने द्यायचे, सिम्बॉल्स आणि ॲब्रिवेशन. देन मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन्स म्हणजे आपण जे प्रोजेक्शन घेणार आहोत ते प्रोजेक्शन कुठल्या कुठल्या प्रकारचे घ्यायचे आणि युनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन ड्रॉइंग्स म्हणजे कुठलं युनिट वापरायचं, वेदर यू आर यूजिंग मीटर और मिलीमीटर. तर जनरली आपण आपल्या ड्रॉइंगसाठी मिलीमीटरचा वापर करतो. पहिल्यांदा आपण सिम्बॉल्सकडे जाऊया. सो डिफरंट स्टँडर्ड सिम्बॉल्स आर यूज्ड फॉर डिफरंट कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स, different building components, water supply and sewage system, fixtures, electrical appliances and wiring, etc. These are standard in IS 962. म्हणजे जे सिम्बॉल्स आहेत म्हणजे ॲब्रिवेशन्स आहेत हे ॲब्रिवेशन ह्या IS 962 मध्ये स्टँडर्डाइज केलेलं आहे. The symbols for construction material should be shown only when a section passes through the material. Symbols of material generally are not shown on the plan. म्हणजे आपण जे आता सिम्बॉल बघणार आहोत हे सिम्बॉल्स ज्या वेळेला आपण क्रॉस सेक्शन घेतो आणि त्या क्रॉस सेक्शनमध्ये एखादा पर्टिक्युलर आयटम किंवा मटेरियल जर कट झाला असेल, क्रॉस झाले, समजा आपण भिंतीतनं सेक्शन घेतला असेल तर मग भिंतीसाठी कुठल्या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन आहे हे दाखवण्यासाठी हे सिम्बॉल, किंवा समजा एखादा लाकडी पार्टमधून गेला असेल तर त्या ठिकाणी वुडवर्कसाठी लागणारा सिम्बॉल वापरता येईल. जर फाउंडेशनमधून कॉन्क्रीटमध्ये गेला असेल तर कॉन्क्रीटचा पार्ट असेल तर कॉन्क्रीटचा सिम्बॉल दाखवता येईल. मॅसनरीमधून गेला असेल तर मॅसनरी. आता हे सिम्बॉल्स कुठले आहेत आपण बघूया. फॉर टिम्बर, आता हा जो पार्ट तुम्ही बघताय टिम्बरसाठी दाखवले सिम्बॉल, हा जर आपण ह्याचे 4 भाग जर केले तर तुमच्या लक्षात येईल की लाकूड कट केल्यानंतर त्याचा जो पार्ट असतो त्या पार्टमध्ये अशा लाईन्स असतात ज्या तुम्ही बिल्डिंग मटेरियलमध्ये शिकला असाल, ज्याच्यानुसार आपण म्हणतो की लाकडाचं वय किंवा ते लाकूड सीझन्ड आहे किंवा नाही. तर त्यातलाच 1/4 पार्ट घेऊन हे सिम्बॉल तयार केलं आहे. जिथं लाकूड कट झाला असेल अशा केसमध्ये हा सिम्बॉल आपण वापरतो. देन ब्रिक मॅसनरी, मी मागच्या शॉर्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की 2 पॅरलल लाईन्स म्हणजे एखाद्या सेक्शनमध्ये आपण वॉल क्रॉस केली, कट केली असेल आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जर सिम्बॉल दाखवायची वेळ आली तर त्या केसमध्ये तुम्हाला 2 पॅरलल लाईनची पेअर हा ब्रिकवर्कसाठी दाखवायचा आहे. हा त्याचं एलिव्हेशन. सो एलिव्हेशन इज दिस, आणि ह्याच्यामधून जर सेक्शन गेला तर आपण सेक्शन दाखवणार आहे तो या पद्धतीने दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर ग्लास दाखवत असताना एक मध्ये मोठी लाईन आणि त्याच्या बाजूला 2 छोट्या लाईन्स, किंवा आपण पॅरलल लाईनचे रेंजसुद्धा या ठिकाणी दाखवू शकतो. तर ग्लासचं जे सेक्शन आहे, ग्लास कट झाले असेल, इन केस ऑफ पार्टिशन असेल ग्लास पार्टिशन, तर त्या ठिकाणी आपण या पद्धतीने ग्लास दाखवू शकतो. देन युसर मॅसनरी, सो इट इज कॉल्ड ॲज अनकोर्स्ड रबल मॅसनरी, किंवा युजली दगडी बांधकाम जर असेल तर दगडी बांधकामाचा जो सिम्बॉल आहे तो सिम्बॉल या पद्धतीने आहे. एक डॉटेड लाईन आणि एक डार्क लाईन, एक डॉटेड लाईन एक डार्क लाईन, या पद्धतीचं कॉम्बिनेशन असेल आणि त्याचंच हे एलिव्हेशन आहे. दिस इज द एलिव्हेशन ऑफ अनकोर्स्ड, म्हणजे ह्याचा दगडा जो प्रत्येक कोर्स आहे, थर आहे,
तो समान उंचीचा नाही आहे. ज्यावेळी तो एका समान उंचीचा असतो त्यावेळी आपण CR मॅसनरी असं म्हणतो. देन रबल. रबल म्हणजे गोटे किंवा दगड आपण जे भरावासाठी वापरतो त्या ठिकाणी जर वापरला असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला असे राऊंड उभे राऊंड आपल्याला दाखवता येतील. सो दिस इज युजली वी शोन इन प्लिंथ फिलिंग. म्हणजे जमिनीपासून किंवा फरशीच्या खालचा जो पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये या पद्धतीचा भराव आपण जर केला असेल तर त्या ठिकाणी हे सिम्पल वापरलं जातं. देन मॉर्टर. तर मॉर्टर म्हणजे काय असणार आहे? सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेंट अँड सँड. सिमेंट म्हणजे एकदम पावडर फॉर्ममध्ये असते. सँड हा ग्रॅन्युल्स असतात आणि ते ग्रॅन्युल दाखवण्यासाठी त्याचे जे डॉट्स आहेत ते डॉट्स या ठिकाणी वापरलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्टील बार्स. स्टील बार्स आर युजली शोड. इथं जे दाखवलेलं आहे ह्याला आपण बार बेंडिंग असं म्हणतो. म्हणजे ॲक्च्युली बार आपण ज्यावेळेला वापरला आहे त्यावेळेला कुठल्या पद्धतीने त्याचा शेप आहे. आता इथं दोन एक L मारले दोन्ही बाजूला. पुढच्या बाजूला बेंड मारायचे जे बीममध्ये आपण वापरतो. आणि जे डॉट दिसतात ते या बारना राईट अँगलमध्ये असणारी बार म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला बारचा डायमीटर दिसतो. म्हणजे एका बाजूला लांबी दिसते आणि त्याच्या अगेन्स्ट त्याला जे परपेंडिक्युलर बार आहेत त्याचे तुम्हाला एरिया दिसतील म्हणून तो राऊंड मार्क केला आहे. देन अर्थ किंवा ग्राउंड लेवल. देन पार्टिशन ब्लॉक्स. पार्टिशन ब्लॉक म्हणजे आपण ज्याला प्लायवूड म्हणतो त्या प्लायवूडचा जो पार्ट असतो तो प्लायवूडचा पार्ट आपण असे बारीक छोटे चौकोन करून दाखवायचा आहे. देन ग्राउंड लेवल. हे वरची जी अर्थ आहे ते त्याला अर्थ फिलिंग असं आपण म्हणतो. दिस इज ग्राउंड लेवल. देन स्टील सेक्शन्स. हे मागच्या शॉर्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की स्टील सेक्शनच्या बाबतीत जो स्टील सेक्शन असेल, आय सेक्शन असेल, L असेल, अँगल असेल, C चॅनल असेल तर त्या पद्धतीनं ते आपण दाखवतो. देन स्टिरअप. स्टिरअप ह्याचा अर्थ रिंग जे तुम्ही युजली बीम किंवा कॉलममध्ये बघितलेले असणार आहे. देन PCC. आता PCCचं सिम्बॉल आणि मगाशी तुम्ही जे मॉर्टर बघितले त्या सिम्बॉलमध्ये फरक बघा. फक्त या ठिकाणी ट्रायंगुलर जे मोठे पार्ट दिसतात दे आर रिप्रेझेंटिंग ॲग्रिगेट्स. सो कॉन्क्रीट हा जो पार्ट आहे हा दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेंट, सँड अँड ॲग्रिगेट. जो पांढरा भाग दिसतो त्याला आपण सिमेंट म्हणू शकतो. जे बारीक डॉट मारलेत दे आर रिप्रेझेंटिंग सँड आणि जे ट्रायंग्युलर पार्ट्स आहेत ते ट्रायंग्युलर पार्ट्स ॲग्रिगेट आहेत. देन सीलिंग फॅन. त्याचं ब्लेड जे असतं त्या ब्लेडच्या सेपवरून मराठीतलं ल आपण शब्दातून बघितला असेल तर त्या पद्धतीनं त्याचं सिम्बॉल दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर विंडो. आता ही ॲक्च्युली मागच्या सेमिस्टरमध्ये तुम्ही ज्यावेळेला ड्रॉइंग काढला होता त्या ड्रॉइंगच्या वेळेला हे काढलेलं आहे. सो इथं दोन भाग आहेत. वन पार्ट इज ऑफ प्लॅन, सेकंड इज सेक्शन. पहिल्या पार्टमध्ये दोन विंडोची जिथं पोझिशन आहे त्या डार्क जो पार्ट आहे त्या पार्टला फ्रेम जी आपली लाकडी असते ती लाकडी फ्रेम दाखवली आहे. त्याच्या त्या दोन लाईन्स आहेत त्या दोन लाईन्स म्हणजे थिकनेस ऑफ फ्रेम आहे. आणि सेक्शनमध्ये बघितला तर या ठिकाणी स्पष्ट तुमच्या लक्षात येईल. सो दिस विंडो इज प्लेस्ड इन ब्रिक वर्क. म्हणजे जी मॅसनरी आहे ती मॅसनरी ब्रिक मॅसनरी आहे. आणि बरोबर त्या खिडकीच्या वरती जो पार्ट आहे तो लिंटलचा पार्ट आहे अँड इट इज ऑफ RCC. कारण तिथं कॉन्क्रीटचा जे कन्व्हेन्शन आहे किंवा सिम्बॉल आहे ते सिम्बॉल तुम्हाला दाखवलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी सेक्शन घेत असताना हे जे सिम्बॉल वापरले आहेत ते बघा कसे वापरले आहेत. विंडोची फ्रेम जी आहे ते विंडोच्या फ्रेमची विड्थ आहे. त्यानंतर दाखवत असताना विंडो कुठं बसवले, फ्रेम कुठं आहे, सेंटरला आहे का एका आतल्या बाजूला आहे का बाहेरल्या बाजूला आहे हे सुद्धा तुम्हाला या सेक्शनमध्ये लक्षात येईल. तर इथं बरोबर भिंतीच्या जाडीच्या निम्म्या भागात म्हणजे सेंटरला इथं आपण विंडो प्लेस केलेली आहे आणि त्याच्या डोक्यावरती RCC लिंटल आहे आणि त्याच्यावरती वरचं बांधकाम कंटिन्यू केलेलं आहे. त्याच्यानंतर
इथं बघा डोअर. सो इन केस ऑफ प्लॅन दिस इज सिंगल शटर डोअर, एकच शटर आहे. त्याची दरवाजा प्लॅनमध्ये आपण दाखवत असताना काय करतो, जो डी इज द नोटेशन ऑफ आवर डोअर आणि कुठल्या बाजूला तो उघडणार आहे त्याची डायरेक्शन आपण त्या ठिकाणी दाखवले. सेक्शनमध्ये अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लोअर आणि ते संपल्यानंतर बरोबर त्याच्या डोक्यावरती काय असणार आहे, लिंटल असणार आहे. तो लिंटल आहे आणि त्याच्यावरती परत अगेन ब्रिकवर्कचं जे काय सिम्बॉल आहे तो सिम्बॉल दाखवतो. म्हणजे थोडक्यात हा जो दरवाजा आहे हा दरवाजा ब्रिकवर्कमध्ये फिक्स केलेला आहे आणि त्याच्यावरती RCC लिंटल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर वॉश बेसिन. सो वन इज सिंक, सेकंड इज वॉश बेसिन, थर्ड वन इज सिंक. आपण आता हे जे दोन सिंक आहेत, या पहिला जो सिंक आहे तो अंडाकृती आहे, दुसरं वॉश बेसिन ते बारीक छोटं होल दिसतंय, दॅट इंडिकेट्स द आउटलेट. आणि सिंक इकडच्या बाजूला जे म्हणतो आपण जे किचनमध्ये वापरतो, ज्याला चारी बाजूनं स्लाइटली स्लोप असतो किंवा रेक्टँग्युलर शेपमध्ये असतो. सो दॅट इज डेनोटेड बाय दिस वे. देन युरिनल्स. आता इथं युरिनल्स जे पहिला पार्ट आहे त्या ठिकाणी त्याची भांडी दाखवलेत आणि दुसऱ्या बाजूला जो पार्ट आहे हा जो छोटा पार्ट आहे या ठिकाणी फ्लश करण्याची सिस्टीम दाखवली तुम्हाला. आता इथं हा जो बघितला कॉलम फाउंडेशन ऑलरेडी यू सीन इन लास्ट सेमिस्टर, मागच्या सेमिस्टरमध्ये तुम्ही बघितलं आहे. इथं बघा हे शब्द जर नसते तरी तुमच्या लक्षात आलं की खालचा जो पार्ट आहे तो कॉन्क्रीट पार्ट आहे. सो इट इज प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. त्याच्यानंतर रीइन्फोर्समेंट म्हणजे सळी. सो प्लिंथ बीम म्हणजे प्लिंथ लेवलला आपण जो बीम प्रोव्हाइड करतो तो बीम. जो फुटिंगचा पार्ट आहे तो कॉन्क्रीटचा पार्ट आहे. कॉलमचा पार्ट आहे तुझा RCC चं डिटेल्स त्या ठिकाणी दिले आहेत. उभे जे बार आहेत, खालच्या बाजूला जाळी आहे, जे डॉट दिसतात ते आडवे बार आहेत त्या जाळीचे. त्याच्यावरती परत कॉलमचे मेन स्टील जे आहे ती त्या ठिकाणी रेस्ट केलेली आहे. त्याच्यानंतर रिव्हॉल्विंग डोअर. युजली या पद्धतीचा दरवाजा तुम्ही बागेमध्ये वगैरे बघितला असेल, म्हणजे एकच माणूस एका वेळी जावा अशा पद्धतीनं मध्ये सेंटरला एक पाईप असते आणि त्याच्याभोवती हा दरवाजा असतो. त्यानं स्लायडिंग डोअर हे सुद्धा तुम्ही बघितलेलं आहे. सो एक्सटर्नल स्लायडिंग आहे. हे इंटरनल स्लायडिंग असेल तर हे जे डॉट्स आहेत ते आतल्या बाजूला, जसं आपण विंडो स्लायडिंग विंडो आपण जर दाखवायचं असेल तर त्या भिंतीच्या मध्ये दाखवण्यात येईल. आणि किचन प्लॅटफॉर्म, या ठिकाणी प्लेन प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या एका बाजूला सिंक दाखवले. देन बेड. त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे सो WC हे ॲक्च्युली तुम्ही लास्ट सेमिस्टरमध्ये दाखवलं आहे. देन बाथटब. देन अगेन यू आर कमिंग इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चरमधलं वॉल फाउंडेशन. हे सुद्धा तुम्ही मागच्या वर्षी काढलेलं आहे. तर याच्यामध्ये फक्त साईन कन्व्हेन्शनच्या मतीने तुमच्या लक्षात येईल खाली कॉन्क्रीट आहे, त्याच्यानंतर मॅसनरी वर्क आहे, त्याच्यानंतर जे गोल पार्ट केलेला आहे हा सो प्लिंथचा दॅट इज रबल सोलिंग आणि त्याच्यावरती मग मुरुम आणि अर्थ फिलिंग केलेलं आहे. ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल. सो दिस इज नॉट कोपिंग, इट इज कॉल्ड एज DPC. इथं चुकून ते कोपिंग झाले. कोपिंग हा जो पार्ट आहे हा ॲक्च्युली भिंतीच्या टॉपला असतो, जसं कंपाऊंड वॉलच्या वरच्या बाजूला किंवा वरती आपण जी पॅरापेट बांधतो त्या पॅरापेटच्या टॉपला जे कॉन्क्रीट आपण टाकतो दॅट इज कॉल्ड एज कोपिंग. दिस डार्क पार्ट इज ॲक्च्युली DPC. सो इट इज कॉल्ड एज डॅम्प प्रूफ कोर्स. देन रोलिंग शटर. या रोलिंग शटरचा बॉक्स आहे एक्सटर्नल, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला जर रोलिंग शटर असेल तर तो तशा पद्धतीने तुम्हाला दिसेल आणि इंटरनल असेल शटर बसवलेला तर तो या पद्धतीने दिसेल. त्याच्यानंतर गेट, देन सिंक, देन वॉर्डरोब. वॉर्डरोब इन द सेन्स इज कॉल्ड एज, त्याला आपण कपाट असं म्हणतो, लाकडी कपाट आपण जे बेडरूममध्ये प्रोव्हाइड करतो दॅट इज डेनोटेड बाय दिस वे. त्याच्यानंतर विंडोज हॉरिझॉन्टल सेंट्रल हंग.
टॉप हंग, हे दीज 2 पार्ट्स किंवा जे 3 पार्ट आहे, बॉटम हंग किंवा साईड हंग राईट हँड, साईड हंग लेफ्ट हँड, या प्रकारच्या खिडक्या शक्यतो ज्याला आपण व्हेंटिलेटर म्हणतो त्या व्हेंटिलेटरमध्ये या पद्धतीनं दाखवलेलं असतं. देन व्हर्टिकल सेंटर हंग, व्हर्टिकल स्लायडिंग. तर हे जे प्रकार आहेत हे प्रकार युजली आपण व्हेंटिलेटरसाठी वापरात घेत असतो. देन डोर्स, सो सिंगल स्विंग, सिंगल लिप, डबल स्विंग. आता सिंगल स्विंग याचा अर्थ एकाच बाजूला उघडा होतो. सिंगल लिप, डबल स्विंग म्हणजे दरवाजा दोन्ही बाजूला, ऑफिसमध्ये वगैरे तुम्ही बघितला असेल. देन डबल लिप, सिंगल स्वीप म्हणजे एकाच बाजूला. देन डबल लिप, डबल स्विंग म्हणजे दोन्ही बाजूला, 2 दरवाजे आहेत आणि दोन्ही बाजूला ते स्विंग होतात. देन साईड हंग म्हणजे दोन्ही बाजूला फिक्स केलेले आहेत आणि मध्ये फोल्डिंग आहे. सेंटर हंग म्हणजे मध्ये फिक्स आहे आणि दोन्ही बाजूला आपण ते फोल्ड करू शकतो. देन फोल्डिंग डबल म्हणजे दोन्ही बाजूला दरवाजे आपण फोल्ड केलेले दरवाजे आहेत. रिव्हॉल्विंग मगाशी आपण बघितलेलं, रोलिंग शटर इंटरनल बघितलेलं आहे, रोलिंग शटर एक्सटर्नल यू आर ऑलरेडी सीन. देन डोर्स विथ प्रोजेक्टेड हिंजेस, सो प्रोजेक्टेड हिंजेस म्हणजे बाहेरच्या बाजूला किंवा ज्याला पार्लिमेंटरी हिंज असं आपण म्हणतो त्या टाईपचं जर हिंजेस असतील तर इट इज कॉल्ड ॲज डोर्स विथ प्रोजेक्टेड हिंजेस. तर मित्रांनो, इथं आज आपण थांबूया. पुढच्या लेक्चरमध्ये दुसरा पार्ट आपण बघूया. ओके.